वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही धन्नवादी हाँ भाई जोगा सिंह जी होरां दे ते उन्हां दे जथे दे जिन्हां ने बहुत ही रस भिन्ना ते वीर रस भर देण वाला गुरु का कीर्तन गुर की बाणी का कीर्तन जो सानू सरवण कराया और सतगुरां दे चरनां दे नाल जोड़िया। हुण मैं बेनती करांगा सरदार बलविंदर सिंह जी ਚੱਠਾ हुणां नूं जो इत्थे लोकल वाशिंगटन मैट्रोपोलिटन एरिए दे विच बड़े लंबे समय तो पंथ दे सेवादार ने। हमेशा ही किसी भी जथेबंदी वालों कोई प्रोग्राम दिता जाता तो वो परिवार समेत बिना किसी रैकग्निशन तो भी मैदान दे विच जूझते आ रहे ने। मैं बेनती करदा सरदार बलविंदर सिंह जी ਚੱਠਾ होना नूं कि वह दूरों नेड़ियों चल के आईयां संगतां दा धन्नवाद करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की हजूरी विच दुनिया भर तो नुमाइंदा सिख जमात गुरु संगत गुरु पंगत फतेह का जवाब फतेह विच दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परसों रोज़ तो श्री अखंड पाठ साहब चल रहे सन जिसका भोग पए हैं। हुण भाई साहब हुणां ने आप नूं गुरबाणी नाल कीर्तन नाल निहाल किया। असी बहुत धन्नवादी हाँ। गुरप्रीत साध संगत जी मेरे को शब्द नहीं हैं कि मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद कर सकां। दुनिया भर विचों चढ़दी कला वाले सिंह जागदी जमीर वाले सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਨ जो वाशिंगटन DC वर्जीनिया की धरती ते गुरुद्वारा सिंह सभा फेयरफैक्स वर्जीनिया तुसीं आए हो। तुहाडा कोट कोट धन्नवाद। तुहाडा एक एक कदम जो लेखे तुसां लाया है गुरु दे वो सिख कौम नूं राज भाग देवेगा। कोई किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है। गुरु महाराज दे शब्द हैं कि राज भाग जो हैं वो कोई देंदा नहीं किसी नूं, वो लेने पैंदे हैं खोने पैंदे हैं। सिख कौम नूं हुण तक टैररिस्ट अतवादी गर्दानिया गया सी। उस सरकार वालों जिस सरकार नूं तुसां राज भाग लैके दिता सी जिसका कि एक जशन कल मना रहे हैं सन ते जिसका तुसां उन्हां नूं कल जवाब बहुत चंगी तरह वाशिंगटन DC अंबैसी के सामने जाके दिता है। दस्या है कि सिख जागदी जमीर वाले पहुँचे हैं इत्थों दुनिया भर तो ते तुसीं जे वो जशन मना रहे हो जिस विच 10 लाख सिख कतल कर दिता गया सी। साड़ियां भैणां दी बेइज्जती हुई। करोड़ां दी साडी जो संपत्ति सी वो लुट्टी गई तो सानू बेघरे बना दिता गया। देश तानू प्राण होया असी लुट्टे खुट्टे गए वंडिया सिखां नूं गया। जिस कौम ने तानू राज भाग लैके दिता सी फिर उन्हां ही पॉलिसियां जी तानू वंड दिता गया। तुहाडे ननकाना साहब उस पंजाब विच रह गए तो तुसीं उजड़ पुजड़ के इस पंजाब विच आ गए। पिछले 78 साल तो जे इन्हां दियां ज्यादतियां दा जो चिट्ठा इन्हां नूं देना हो तो ये तो मीलों लम्मा बन जाता है। उहदे ते जो व्याख्या करनी होवे तो इन्हां दे दिनां दे महीने लग जाणगे इन्हां नूं दसदिआं कि सिख कौम नाल अज तक तुहां की बुरा कीता है। इन्हां दे गुरताम ढाए हन। हज़ारां सिख जो हैं नौजवान बीबियां बच्चे कतल कर दिते हैं। लेकिन हुण समा आ गया है कि असीं बुलेट नहीं असीं बैलेट राहीं अपना राज भाग तुहाडे कोल लैना है। इसे ही सिलसिले दे विच वोटां नाल असीं जो अपना राज लैना है। सिख रेफरेंडम खालिस्तान रेफरेंडम पंजाब रेफरेंडम दीयां वोटां पिछले 4-5 साल तो चल रही हैं और 5 देशों में पै गई हैं। वाशिंगटन DC दे विच ये पड़ाव है। हुण 17 अगस्त नूं कल संडे नूं असी इस जालम सरकार नूं दस देना चाहते हाँ कि ये जो जागदी जमीर वाले सिंह आए हुए हैं वड़ चों ये अपना राज भाग लैणगे
तुसां जो साडे ते टैग लाया सी टैररिस्ट, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖੜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਮਾਲ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ 69-80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਫੇਅਰਫੈਕਸ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਹੱਬ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੋਡੀਅਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਲ ਕੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ 12 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 1 ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕੌਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਥ੍ਰੈਡ ਵੱਖਰਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ
ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤੇ ਤੇ ਭਖਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦਾ। You need knowledge, you need money, you need a team, you need Akal Purkh, Vahguru's blessed power. This is a big fight or you are a part of this fight. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਥਾਂ ਰੋਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵੰਡਦੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਆਪਾ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਯੂਆਪਾ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 1955 ਤੇ ਫਿਰ 1984, ਫਿਰ 1986 ਤੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 29 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੀ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਤੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਤੇ 1984 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛਾਪੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਗਲਵਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਫਾਰ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ। 15,000 ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਪਾਈ ਸੀ $1 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਗੈਦਰ ਟੂਗੈਦਰ, ਉਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 16 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੋ ਦੇ ਫਿਊ ਟੇਕਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਵਿਨ। We will win because we are sure that all Punjabis want to get rid of Indian government from Punjab and create their own ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 4 1776 1776 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ by Almighty God all people are created equal and they have unalienable rights। ਉਹ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 6 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1948, ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 1975, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ 1954 ਜਾਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਬੈਕਰਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਕ ਆ। We have the same right that India has used to acquire territories. We have the same right that people have achieved independence. ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। We are sure to win. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। We on the way to victory and liberating Punjab from Indian occupation। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਵਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀਗੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1984 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਊ ਜੀ ਆਉਣਗੇ।
ਸੋ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਊ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਊ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਦਾੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਊ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਲ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੇ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਗ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੱਜ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਥ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀ ਮਾਊਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 90 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1984 ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਦੋਂ 19 ਉਮਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਕੇ ਬਰਛੇ ਤਿਬਤੀਅਨ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨੰਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਮਾ ਵਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੀਮਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆ ਇਹ 1966 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1977 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 37 ਤੋਂ 38 ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 92 ਨੂੰ ਵਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 77 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਾਏਗੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਨੇ ਚਬਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4-4 ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4-4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਆ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ 16 ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, 16 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ BBC ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਿਊਜ਼, ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਔਰ 16 ਤੋਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ 8-9 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮਈ 23 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ 15 ਜੂਨ 23 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਜਦੋਂ 23 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਮਲਡਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, UK ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ
ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਊ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਾਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਕਾਕਾ ਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਜ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾ। ਚਾਰ ਮੋਏ ਪਰ ਜੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਕਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਦਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਸਿਰ ਦਲਦਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸਨੇ ਮਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਸਿਰ ਕੀਜੇ ਪਰ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਕਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੀਤਾਂ ਹੋਰ ਚਲਾਈਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸੈਨਿਕ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣੇ, ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਮਰ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਹਾਮੀ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਭਰਦੇ। ਨਾਵੇ ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੱਸ ਕਰੀਏ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਦੋਹਾਂ ਕਰ ਵਿਖਾਈ, ਜੋ ਰਾਹ ਵਰਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਪਾਈ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੜੀਏ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਲਗੀ ਧਰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਦਰ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜੋ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੂਨ 2023 ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਟ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੇਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਮਾਨਸੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਾਰਨ ਸਵੰਨੀ ਖੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਬੁੱਠਾ, ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਜੋ ਲੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 3 ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ
ਮਹਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਜ਼ੀਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 5i ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, 1,35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਬੁੱਚੜ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੀਭੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਫਿਰ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਗਜਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਾਸ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੋ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕਿਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਫਿਰ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਦੇਗ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇਗ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇਗ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਜੀ ਕੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, this is the 21st century and nobody can challenge us, we're living a wonderful life here in the Western world with all the freedoms and the liberties that we have, yet when somebody challenges us, when they come from the third world, they're representing a repressive regime that killed 250,000 young men and women and our children. We will take that challenge very seriously. Whether it's the 17th, the 18th, the 19th, the 20th, or the 21st century, we will make sure that we reply to your challenges. So ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਭਾਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੜਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਫੂਕ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 84 ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੌਂਪਾ ਫੜਿਆ ਆਪਣਾ ਫੋਨ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 20 ਵਾਰ ਵੀ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਬੈਲਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੁਲਟ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬੁਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਰਨ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਦ ਨੇ, ਟੂਲ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂ ਥੈਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲੋ, ਜੇ 25 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 25 ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੜੀ 'ਚ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਮਨਾਉਨੇ ਆ, ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 1947 ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ 1947 ਵੇਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਹਮਣ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕੱਲੇ 84 ਵਾਲੇ ਨਾ ਗਿਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ। 47 ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 50 ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਘੇਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ? ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਫਾਦਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇ ਤੋਰਿਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ 5-5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਢਿੱਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਡੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਤਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਟੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਭਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਇਓ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਇਓ ਪੇਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਭੈਣ, ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਜ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਹੈਲੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਭਾਊ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਹੋਣੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈਲੋ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਨਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲੋ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਚਰਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਦ ਡੋਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਚੀਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪਵਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜੱਸਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵੀਰ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾ ਡੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵੇਖੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਢ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਜੱਸਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਐਂਡ ਆਣ ਕੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਲਾਸਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੀਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਬੋਲਣੀ ਆ। 7:30 ਵਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਪੂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜੇ ਫਿਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਕਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਕਾਰਾ ਛਡਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, 5 ਆਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਨੇ ਨੂੰ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਲਟਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਜ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਫਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। 600-700 ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੱਢਣ ਡਿਆ, ਆਂਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਦਸਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾ। ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੱਜਣ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ, ਲੱਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਣਖ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਟ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਆ, ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜੇ, ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਸਕੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਓਹਾਇਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜੋ ਨੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੜਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਤਲਾ, ਜੋ ਓਹਾਇਓ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਚੰਦ ਪਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਹੋਣੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਹਾਇਓ ਮੂਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਗਵਾਚਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਉਸ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਜਾਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਯਕੀਨਨ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਭਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਾਰਜ ਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਏ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਪੀਚਸ ਦੀ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਾ ਸਾਡੀ ਦਬਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ, ਸਾਡੀ ਕਲਾ, ਸਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਖਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਊ ਭਾਊ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਂਧੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਊ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸਤ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਆਈ ਖਾਲਸੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀ। ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਆਈ ਖਾਲਸੇ ਬਾਗੀ ਬਹਾਰ ਵੇਖੀ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਖਿੜੇ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਈ ਨਹਾਰ ਵੇਖੀ। ਅਲਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸੀ ਖੇਤ ਉੱਥੇ, ਸਰੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੇਖੀ। ਮੋਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੇ ਉੱਥੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਹਾਰ ਵੇਖੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੇ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀ ਉੜਦੀ ਡਾਰ ਵੇਖੀ। ਤਬੇਲੇ ਭਰੇ ਸੀ ਰਹਾਨੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੌੜ ਰਫਤਾਰ ਵੇਖੀ। ਲੈਲਾ ਘੋੜੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਬੜੀ ਟੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਵੇਖੀ। ਅਟਾਰੀ ਟੰਗਿਆ ਖਾਲੀ ਮਿਆਨ ਕਿੱਲੀ, ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖੀ। ਵੇਖੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਟੌਰ ਸੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੇਖੀ। ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਜੀ ਪਹਿਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਲੋਕ ਸਹਾਲ ਵੇਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਦੀ ਭਾਊ ਅਪਾਰ ਵੇਖੀ।
ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਾਲ ਦੀ ਭਾਊ ਅਪਾਰ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛਕਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਦਬਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਟਰੂਲੀ 24 ਆਵਰਸ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 24 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲਾਂਘਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦਰ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री मुखबाग पन्यो गरीब नवाज, शास्त्र के अधीन है राज, राज बिना नह धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं, जुगो जुग अटल चबर तख दे मार्ग दो जहान दे वाली धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी निगी गोद दा आनंद मान रही गुरु प्यारी खालसा संघ जी गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उस 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ
ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਜਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੋਦਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਹੋਵੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਪਸਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸੂਰਾ ਜੋ ਬਲਕਾਰੀ। ਐਸੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਤਮਾ, ਕੌਮ ਪਿਆਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੋ ਜਿਸ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿੱਗੀ ਕੌਮ ਉਬਾਰੀ। 78 ਸਨ ਕੌਮ ਤੇ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਪਰਖਾਂ ਦੀ, ਸਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁ ਭਾਰੀ। 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਪਾਪੀ ਬਚਨੇ ਨੇ, 78 ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਰਕਾਰੀ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਭਾਲਿਆਂ ਬੋਲ ਕੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਭਾਲਿਆਂ ਬੋਲ ਕੇ। ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਰੋੜਿਆ, ਮਾਰੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਿੰਘ ਲੱਭ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਕਰਤੇ ਤਿਆਰ ਸੂਰਮੇ ਸੰਤਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਵੱਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਵਾਰੀ। ਲੱਭ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਖੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ, ਆ ਜਾਏ ਹੱਥ ਸੂਰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ। ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਭਵਨ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਠਲਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡਣਾ ਗੁਰਦੋਖੀ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਲਾਲੇ ਜਗਤ ਨਰੈਣ ਨੇ, ਹੋ ਪੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕੌਮ ਮਹਾਨ ਦੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਦੀ। ਹੋ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਅਵਾਰੀ, ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਅਵਾਰੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇਗ ਤੇਗ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਣ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਵੀ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਦੈਟ ਵੀਆਰ ਲਿਵਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਚੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਸ ਹੋਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 91 ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾਰੀ ਬਾਲਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨੀਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਈਨਾਈਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਟਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਭ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ, ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਪਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ 47 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਠੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਜਾਵੋ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਰੌਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੋਂ ਜਾਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਸਭ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੂਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲ ਕੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਚਕਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਜੋ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੀਬੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਕੇਸਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ।
ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ। ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਖ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ।
ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਆਪ ਕੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਮਿਸਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ। ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ, ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਇ। ਪਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ ਸੀਸ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਛੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਧੰਦੜੈ ਲਾਇਆ। ਦਾਨ ਤੇਰਾ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਤਨ ਚੰਦ ਦੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਧੰਦੜੈ ਲਾਇਆ। ਦਾਨ ਤੇਰਾ ਘਟ ਚਾਨਣਾ ਤਨ ਚੰਦ ਦੀ ਪਾਇਆ। ਚੰਦੋ ਦੀ ਪਾਇਆ ਦਾਨ ਹਰ ਕੈ ਦੁਖ ਅੰਧੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਜੰਝ ਲਾੜੇ ਨਾਲ ਸੋ ਹੈ ਪਰਖ ਮੋਹਣੀਐ ਲਿਆ। ਵਿਵਾਹੋ ਹੋਆ ਸੋਭ ਸੇਤੀ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦੀ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਗ ਧੰਦੜੈ ਲਾਇਆ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾਂ ਅਵਰੀਤਾਂ। ਇਹੋ ਤਨ ਜਿਨ ਸਿਉ ਗਾਡਿਆ ਮਨ ਲੀਅੜਾ ਦੀਤਾ। ਲੀਆ ਤਾਂ ਦੀਆ ਮਾਨ ਜਿਨ ਸਿਉ ਸੇ ਸੱਜਣ ਕਿਉ ਵੀਸਰਹਿ। ਜਿਨ ਦਿਸ਼ ਆਇਆ ਹੋਏ ਰਲੀਆਂ ਜੀ ਸੇਤੀ ਗਹਿ ਰਹਿ। ਸਗਲ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨੀਤਾ ਨੀਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਾਜਨਾ ਮੀਤਾਂ ਅਵਰੀਤਾ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈ ਜੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ। ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੜ ਮੱਲੀਐ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹੀਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਖਣ ਤਾ ਕਉ ਜਾਈਐ ਜੇ ਭੂਲੜਾ ਹੋਈ। ਜੇ ਹੋਏ ਭੂਲਾ ਜਾਏ ਕਹੀਐ ਆਪ ਕਰਤਾ ਕਿਉ ਭੁੱਲੈ। ਸੁਣੇ ਦੇਖੇ ਬਾਝ ਕਹਿਐ ਦਾਨ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦੇਵੈ। ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਦਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਗ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਆਪ ਕਰੇ ਕਿਸ ਆਖੀਐ ਹੋਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।